क्वेश्चन नंबर 1 ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਕੀਰੇ ਅੰਕ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਲਿਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ 8326 यानी कि 8326 जो है सानू संख्या जो है दिती हुई है। तो इस दे विच असी देख सकते हैं दो दे थल्ले जो है लकीर लगाई गई है। ठीक है, इसी नू लकीरे अंक जो है किया गया है। तो इसी लकीरे अंक का सानू जो है स्थानक मूल जो है दसना है। हाँ जी, इत्थे संख्या है 8 3 2 6 ते दो दे थल्ले असी देख सकते हैं लकीर लगी हुई है। इसी करके इसनों लकीरे अंक कहा गया है। ते जो लकीर वाला जो अंक है उसका सानू स्थानक मूल जो है दसना है। स्थानक मूल किवें दसना है? देखो, जो 6 है यानी कि जो 6 है वो इकाई वाले स्थान ते है, जो 2 है वो दहाई वाले स्थान ते है, जो 3 है वो सैकड़े वाले स्थान ते है, जो 8 है वो हज़ार वाले स्थान ते है। हुण सानू सिर्फ इस दो की गल करनी है, इसका जो है स्थानक मूल जो है दसना है। तो उहदे वास्ते जो इसकी मतलब जो जिस भी स्थान ते ए है, जिवें जो 2 है वो दहाई वाले स्थान ते है, तो असी की करांगे? देखो, स्थानक मूल वास्ते इस 2 नू 10 दे नाल गुना करांगे। 10 क्यों मतलब 10 दे नाल क्यों कर रहे हैं गुना? क्योंकि जो दहाई है ना उसका मीनिंग की होंदा है टेंस प्लेस। पता है ना तुहानू, इकाई जो होंदा है, इकाई वाला स्थान होंदा है वंस प्लेस, दहाई वाला स्थान होंदा है टेंस प्लेस, ते सैकड़े वाला स्थान होंदा है 100 प्लेस, ते जो की कहते हैं हज़ार वाला स्थान होंदा है उसमें आप कहने इंग्लिश 1000th प्लेस। ठीक है, इस करके जिस भी पोजीशन के उपर या जिस भी स्थान के उपर वो अंक होएगा, जिवें इत्थे 2 जो है वो दहाई के उपर है। ठीक है, दहाई दे करके असी इसनू जो है 10 दे नाल जो है गुना करांगे, तो जो भी आएगा जिवें 2 नू 10 नाल गुना किया तो सानू मिलेगा 20। इट मीनस कि ये जो लकीरा अंक सी, ठीक है, लकीर वाला जो अंक सी 2, ये जो है दहाई दे थां ते होण करके इसका जो स्थानक मूल है वो 20 है। देखो, इत्थे वर्ड लिखा हुआ है ना लकीरे अंक। लकीरे अंक तो की भाव है भी इदां दे अंक जिन्हां दे थल्ले लकीर लगी हुई है। हुण बी पार्ट की गल करा तो इत्थे 4 दे थल्ले जो है लकीर लगी हुई है। हुण 4 का जो स्थान है वो देखो किहड़ा है। ये 8 का हो गया इकाई, अगले 8 का दहाई, 5 का हो गया सैकड़ा, 4 जो है वो हज़ारवें स्थान ते है। इट मीनस कि असी अगर 4 का स्थानक मूल कढ़ना है तो सानू 4 नू 1000 दे नाल गुना करना पेगा। हाँ जी, 4 नू 1000 नाल गुना करांगे, ये हो जाएगा। देखो, 4 नू 1 नाल गुना करांगे तो आएगा 4, जिहड़ी पिछे 3 जीरो है ना वो ये नाल लगा दो। ठीक है, ये हो गया 4000। तो इसका जो आंसर है वो जो है 4000 या 4000 है। सी पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ जो है सानू 8 का जो है स्थानक मूल दसना है। जो 8 है वो इकाई वाले अंक के ऊपर, मतलब इकाई वाला अंक है, इकाई वाले स्थान ते है। तो वंस प्लेस ते होण करके इकाई वाले स्थान ते होण करके असी 8 नू 1 नाल गुना करांगे। ठीक है, फर्क तो नहीं पैना है, बस 8 नू 1 नाल गुना करके असी 8 लिख दांगे, तो स्थानक मूल जो है वो 8 है। ठीक है, हाँ जी। देखो, जो 4 है इत्थे वो इकाई दे स्थान ते है, 3 दहाई दे स्थान ते है, 2 सैकड़े दे स्थान ते है, 9 हज़ार दे स्थान ते है। अगला जो 9 है जो कि लकीर मतलब जिसके थल्ले जो है लकीर लगी हुई है, जो कि लकीर वाला अंक है। ठीक है, तो अगले वाला जो 9 है वो 10,000वें स्थान ते है। इस करके असी 9 नू 10,000 नाल, ठीक है, 1 2 3 4, 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਿਫਰਾਂ यानी कि 4 ਜ਼ੀਰੋਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ठीक है, हाँ जी। 9 ਨੂੰ 10,000 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ
ਇਸ 9 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 9, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 4 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, 1 2 3 ਤੇ 4, 90,000, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? 9 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ 9, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 4 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬਸ 9 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 90,000। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਈ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ 7 ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, 7 ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ 700। ਐਫ ਪਾर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਜੋ 7 ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 7 ਨੂੰ 1000 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੱਤ ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 7, ਪਿੱਛੇ 3 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਜੋ ਹੈ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਹਾਂਜੀ, 7000 ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਹੋਏਗਾ 7 ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਪਾर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 6 ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਜੋ ਹੈ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ 6 ਹੈ ਉਹ 10,000ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ, 4 ਹੋ ਗਿਆ ਇਕਾਈ ਸਥਾਨ ਤੇ, 8 ਹੋ ਗਿਆ ਦਹਾਈ ਸਥਾਨ ਤੇ, 1 ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਂਕੜੇ ਤੇ, 3 ਹੋ ਗਿਆ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ 6 ਆ ਗਿਆ 10,000 ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 6 ਨੂੰ 10,000 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਾਲੇ 6 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 6, ਪਿੱਛੇ 4 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਹੈ 60,000 ਯਾਨੀ ਕਿ 60,000। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ 2 ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਜੋ 2 ਹੈ ਉਹ 10,000ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 10,000 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 20,000। 2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ 4 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਸਿਫਰਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਹਾਂਜੀ, 20,000 ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਸ 2 ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਕੀਰੇ ਅੰਕ ਦਾ ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਜੋ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੋ ਇਹ ਲਕੀਰ ਵਾਲਾ ਜੋ ਅੰਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅੰਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਇਸ 2 ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਹੈ ਲਕੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਅੰਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਕੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਅੰਕ ਜੋ ਹੈ ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਅੰਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਕੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅੰਕ ਦਾ ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਅੰਕ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਲਿਖਾਓਗੇ। ਅਗਰ 2 ਦਾ ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ ਦੱਸਣਾ ਹੈ 2 ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਲਕੀਰ ਕਿਸ ਅੰਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਕੀਰ ਜੋ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਈਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ 4 ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ ਜੋ ਹੈ 4 ਹੋਏਗਾ ਬੀ ਪਾर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੀ ਪਾर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ 8 ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਲਕੀਰ ਕਿਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਅੰਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ ਉਹੀ ਅੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ 8 ਹੈ, 8 ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਕੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ 8 ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ 9 ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਹੈ ਲਕੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ 9 ਯਾਨੀ ਕਿ 9 ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਈ ਪਾर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ 7 यानी कि 7 ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਹੈ ਲਕੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ 7 ਔਰ 7 ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ 7 ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪਾर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 6 ਹੈ यानी कि 6, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ। ਐਚ ਪਾर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਹੈ ਲਕੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ 5 यानी कि 5 ਹੀ ਜੋ ਹੈ
अंकित मूल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਹੈ 232। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਏ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 232, ਯਾਨੀ ਕਿ 232। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 232 ਯਾਨੀ ਕਿ 232। ਹੁਣ ਇਸੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਟੇਬਲ ਹੈ ਇਹ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਕਾਈ, ਦਹਾਈ, ਸੈਂਕੜਾ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 1000 ਤੇ 10,000 ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਲੱਖ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਜੋ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਹੈ 232, ਇਹ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਕਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ 3 4 5 6 0 6 3 4 5 0 6, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ 232। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ 2 ਹੈ, ਜੋ ਇਕਾਈ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵੀ ਅੰਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 2 ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕਾਈ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹਾਈ ਵਾਲਾ ਜੋ ਅੰਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 3 ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਹਾਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਹਾ ਦਹਾਈ, ਦੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਕਾਈ, ਦਹਾਈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੈਂਕੜਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਅੰਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 2, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖੋਗੇ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਐਰੋਜ਼ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ 2 ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਕਾਈ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਜੋ ਹੈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ 2 ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2 ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਹੈ। 3 ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਹਾਈ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 30। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। 3 ਨੂੰ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 30। ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 30 ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 30 ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ 2 ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 200। ਇਹ ਜੋ ਥੱਲੇ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ, 2, 30 ਤੇ 200। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 232 ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ 34,506 ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ 30,000 4,500 ਜਮਾ 6, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 232 ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ। ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ 232 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ 200 ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ 200 ਜਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ 30 ਆਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 30। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 2 ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਏਗਾ 232 ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ 200 ਜਮਾ 30 ਜਮਾ 2। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ज़रा वेट करो, हाले ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜੋ ਹੈ 2-4 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। नेक्स्ट जो नंबर है वो है 4180 4180। हाँ जी, इस तरह का टेबल तुसी बना लेना है। ठीक है। इकाइयाँ, हज़ार, लख, इकाइयां ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਈ, ਦਹਾਈ, ਸੈਂਕੜਾ, ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰ, 10,000, ਲੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਹੈ ਲੱਖ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ 4180 ਦਾ ਜੋ 0 ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਇਕਾਈ ਵਾਲੇ
ਸਥਾਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਅੰਕ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ ਨੰਬਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 4180 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੋ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਕਾਈ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਵਨਸ ਪਲੇਸ ਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕਾਈ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਇਹ ਇਕਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜ਼ੀਰੋ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜ਼ੀਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਉਹ ਇਕਾਈ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਫਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਹੈ 8। ਤਾਂ 8 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਦਹਾਈ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ 8 ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਹਾਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 8 ਗੁਣਾ 10 ਗੁਣਾ ਇਹ ਜੋ ਹੈ 80 ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ? 1 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 8 ਕਿਉਂਕਿ ਦਹਾਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜੋ 1 ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ 1, ਤੇ 1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 1 ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 100 ਨੂੰ ਅਗਰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ 100 ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ 4 ਯਾਨੀ ਕਿ 4, ਤੇ 4 ਦਾ ਜੋ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਵਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 4 ਨੂੰ 1000 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 4000। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਜੋ ਹੈ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ 4000 ਹੈ, ਇੱਕ 100 ਹੈ, ਇੱਕ 80 ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਲਿਖੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 4180 ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਲਿਖਣਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ 27083 ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ 4180 ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 4000 ਆਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 4000 ਲਿਖ ਦਿਓ ਜਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹ 100 ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਜੋ 80 ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਜਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਲਿਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 4180 ਦਾ ਜੋ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 4000 ਜਮਾ 100 ਜਮਾ 80 ਜਮਾ ਜ਼ੀਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ 27811, 27811। $27,811। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 083 ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਟਾ ਕੇ 811 ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੋ 1 ਹੈ ਉਹ ਇਕਾਈ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੇ ਵਾਲਾ ਜੋ 1 ਹੈ ਉਹ ਦਹਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। 1 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 10, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 10 ਨੂੰ ਅਗਰ 1 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 8 ਯਾਨੀ ਕਿ 8, ਤਾਂ 8 ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 800, ਠੀਕ ਹੈ। 8 ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 800। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਹੈ, 7 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1000 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 7000, ਫਿਰ 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ 10000 ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 10000 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 20000 ਯਾਨੀ ਕਿ
20,000। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 27,811 ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜੋ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 20,000 ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 27,811 ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 27811, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, 20,000 7,000 ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 800 ਆਏਗਾ, ਅਤੇ 800 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ ਜੀ 10। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1। 20,000 ਜਮ੍ਹਾਂ 7,000 ਜਮ੍ਹਾਂ 800 ਜਮ੍ਹਾਂ 10 ਜਮ੍ਹਾਂ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ 27,811 ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਡੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ 82,994। 82,994। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 82,994। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੰਖਿਆ। ਇਕਾਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ 4 ਲਿਖਾਂਗੇ, ਦਹਾਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ 9 ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ 9 ਲਿਖਾਂਗੇ, ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ 2 ਲਿਖਾਂਗੇ, ਅਤੇ 10,000 ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ 8 ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, 4 ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਾਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ 4 ਗੁਣਾ 1 ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 4। 9 ਕਿਉਂਕਿ ਦਹਾਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ 9 ਗੁਣਾ 10 ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 90। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੇ ਵਾਲਾ 9 ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 900। 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 900। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਵਾਲਾ ਜੋ 2 ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਨੂੰ 1000 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2000। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਾਲਾ ਜੋ 8 ਹੈ ਉਹ 10,000 ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ 8 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ 10,000 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 80,000, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 80,000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 2,000, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 900 ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 90, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ 4। ਹਾਂਜੀ, 82,994 ਦਾ ਜੋ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 80,000 ਜਮ੍ਹਾਂ 2,000 ਜਮ੍ਹਾਂ 900 ਜਮ੍ਹਾਂ 90 ਜਮ੍ਹਾਂ 4। ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਜੋ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 10,073 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 173 ਯਾਨੀ ਕਿ 10,073 ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 10,073। ਤਾਂ ਜੋ 3 ਹੈ ਉਹ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਜੋ 7 ਹੈ ਉਹ ਦਹਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਜੋ 0 ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਜੋ ਅਗਲੀ 0 ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਜੋ 1 ਹੈ ਉਹ 10,000 ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, 3 ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ 7 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਹਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਸੀਂ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 70 ਆਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, 0 ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 0 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ
ਤਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 100 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਅੰਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 0 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 1000 ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਤਾਂ 0 ਨੂੰ 1000 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ 0 ਹੀ ਆਏਗਾ। ਚਾਹੇ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਉਹ 0 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜੋ ਹੈ 0 ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੈ 1 ਹੈ 10,000 ਦੇ ਥੱਲੇ, ਤਾਂ 1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ 10,000 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 10,000। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਵਾਪਿਸ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1 ਗੁਣਾ 10,000 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 10,000 ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 10,073 ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ 10,000। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ 2 ਵਾਰੀ 0 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀ 0 ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ 0 ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 0 ਨੂੰ ਲਿਖੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਆਨਸਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਜੋ ਹੈ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 0 ਨੂੰ ਜਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਮਾ 0 ਜਮਾ 0। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 70 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 70। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 10,073 ਦੀ ਜੋ 10,073 ਦਾ ਜੋ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 10,000 ਜਮਾ 0 ਜਮਾ 0 ਜਮਾ 70 ਜਮਾ 3। ਠੀਕ ਹੈ, 10,000 ਜਮਾ 0 ਜਮਾ 0 ਜਮਾ 70 ਜਮਾ 3। ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੈਥਡ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਨਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 98,606 ਨੂੰ 98,604 ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੋ 4 ਦੀ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਕਾਈ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ 4 ਨੂੰ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 4 ਲਿਖਤਾ। ਜੋ 0 ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ 0 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ ਦਹਾਈ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਨੇ 0 ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ 6 ਹੈ, 6 ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 600 ਲਿਖਤਾ। 8 ਨੂੰ 1000 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 8,000 ਲਿਖਤਾ। 9 ਨੂੰ 10,000 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 90,000 ਲਿਖਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਐਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਜੋ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ हैं, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਟੀਚਰਸ हैं ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੈਫਰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹੈ ਕਰਦੇ हैं। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ हैं। ਇਸ 'ਚ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ हैं। ਬਾਕੀ ਜੋ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ हैं ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਦੇ ਸਕਦੇ हैं। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ 43,710। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਆਨਸਰ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਇਹ 4 ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ 4 ਦੀ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਦਾ ਜੋ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ 10,000 ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ 4 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 10,000 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ 40,000। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਮਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੋ 3 ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ 1000 ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1000 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ 3,000। ਫਿਰ ਜੋ 7 ਹੈ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ 700। ਫਿਰ ਜੋ 1 ਹੈ ਉਹ ਦਹਾਈ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, 1 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ 10। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ 0 ਹੈ, 0 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਣਾ 0 ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ 43,710 ਦਾ ਜੋ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 40,000 ਜਮਾ 3,000 ਜਮਾ 700 ਜਮਾ 10 ਜਮਾ 0। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ 61,639। ਹੁਣ ਇਸ 6 ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਵਾਲਾ 6 ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 10,000 ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ 10,000 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 60,000। ਠੀਕ ਹੈ,
ਅਗਲਾ ਜੋ 1 ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 1000 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਨੂੰ, ਤਾਂ 1000 ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ 6 ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਸੈਂਕੜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ 6 ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 600। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ 3 ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਦਹਾਈ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 30। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਕਾਈ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ 9 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 9। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ 61639 ਦਾ ਜੋ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 60000 ਜਮਾ 1000 ਜਮਾ 600 ਜਮਾ 30 ਜਮਾ 9। ਹਾਂਜੀ, ਐਚ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ 26999। ਜੋ 2 ਹੈ ਉਹ 10,000ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 10,000 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 20,000। ਜੋ 6 ਹੈ ਉਹ 1000ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 1000 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 6000। ਜੋ 9 ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਸੈਂਕੜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 900। ਅਗਲੇ ਵਾਲਾ ਜੋ 9 ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਦਹਾਈ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 90। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਵਾਲਾ ਜੋ 9 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਵਾਲਾ ਜੋ 9 ਹੈ ਇਕਾਈ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 9। ਠੀਕ ਹੈ, 9 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 9। ਹਾਂਜੀ, 26999 ਦਾ ਜੋ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 20000 ਜਮਾ 6000 ਜਮਾ 900 ਜਮਾ 90 ਜਮਾ 9। ਠੀਕ ਹੈ, 20000 ਜਮਾ 6000 ਜਮਾ 900 ਜਮਾ 90 ਜਮਾ 9। ਅਗਰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ।